Hi student, today we are going to discuss about SMPS. What is meant by SMPS? Switched mode power supply. It's also called as switched mode DC to DC converter, and then another name for SMPS or DC to DC converters is choppers. So we already known what is meant by chopper. It converts fixed input voltage into variable output voltage. SMP is having two type of classification. One is isolation, another one is non-isolation. It means with isolation, without isolation. Without isolation means the load is not electrically isolated from input DC to output. அதாவது இன்புட்டும் அவுட்புட்டும் செப்பரேட்டாக இருந்தது அப்படின்னா that is called as the isolation. இன்புட்டும் சப்ளை, அதாவது சப்ளையும் ப்ளஸ் லோட் சைடும் ஐசோலேட் ஆகலை, ஒரே சர்க்கியூட்டாக இருக்குது அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி நான் ஐசோலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஐசோலேட்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அப்போ டிசி டு டிசி கன்வெர்ட்டர் வித்தவுட் ஐசோலேஷன். ஸோ வாட் ஆர் த கன்வெர்ட்டர்ஸ் பிலோ ஐசோலேஷன், வித்தவுட் ஐசோலேஷன் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதில் பக் கன்வெர்ட்டர், பூஸ்ட் கன்வெர்ட்டர், பக் பூஸ்ட் கன்வெர்ட்டர் and then TECQ converters. These are all the without isolation category or செஃபி converter, ஜீட்டா converters இருக்குது. நம்ம இப்போது ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம். பக் கன்வெர்ட்டர்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். So what is meant by buck converter? The average output voltage is less than the input voltage. So first you have to write V0, Vs. Buck converter means less than. அப்போ input voltage less தான் இருக்கும். V0 less than Vs. Vs விட V0 கம்மியாக இருக்கணும். That is called as the buck converter. So this is the converter circuit for buck converter. So we are having DC supply and then switch, because all the converter switch will be act as a MOSFET or IGBT. So what are the terminals of MOSFET? Gate, drain, source, and then switch is connected to the inductance, and then capacitor is connected across the load, and then one freewheeling diode connected across the switch or inductance, and then we are getting final output voltage. So உங்களுக்கு சர்க்கியூட்டில் ஸோ இப்போ இங்கிருந்து இன்புட்டில் போகக்கூடிய கரண்ட்டு சோர்ஸ் கரண்ட், ஸ்விட்சை தாண்டுனா ஸ்விட்சில் போகக்கூடிய கரண்ட் என்னங்கிறது நம்ம கால்குலேஷன் பார்ட்டில் பார்ப்போம். அண்ட் தென் இண்டக்டன்ஸில் போகக்கூடிய கரண்ட் ஐஎல், டயோடு வழியாக போகக்கூடிய கரண்ட் ஐடி, கெப்பாசிட்டர் வழியாக போகக்கூடிய கரண்ட் ஐசி. ஸோ தீஸ் ஆர் தி கரண்ட் டைரக்ஷன் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் கன்வெர்ட்டர்ஸ். லெட் அஸ் see. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், கன்வெர்ட்டர்ஸ்னால் என்ன, நெக்ஸ்ட்டு இந்த கன்வெர்ட்டர்ஸ் என்னென்ன இருக்குது. In this buck converter consists of switch, MOSFET, diode, inductor, capacitor, and then load. Next, in this converter, the output voltage is controlled by varying the duty cycle of this switch. So, if you want to control the converters, we want to change the duty cycle of the corresponding switch. So, it is also called as the step-down chopper. When the switch is on, the energy stored in the inductance like this. See, இப்போ நம்ம switch on பண்ணோம்னா it will be flow through the current. So at the time the inductance will be store the some amount of energy as well as capacitance. Let us see. When switch is off, the energy stored in the inductance is transferred to the capacitor through the diode. So பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ தனக்குள்ளே இருக்கு எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணும் த்ரூ டயோடு, த்ரூ கெப்பாசிட்டர்ஸ். அப்போது ஆன் பண்ணும்போது இண்டக்டன்ஸ் வழியாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகி லோடை ரீச் ஆகும். ஆஃப் பண்ணும்போது இண்டக்டன்ஸ்குள்ளே இருக்க எனர்ஜியை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் த்ரூ டயோடு வழியாகவும் த்ரூ கெப்பாசிட்டர் வழியாகவும் லோடுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் தி மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் இண்டக்டன்ஸ். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் இட் ஹேவிங் டூ மோட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன். லெட் அஸ் see. So two type of mode of operation: continuous conduction, discontinuous conduction. What is meant by continuous conduction? If switch is on, before inductor current reaches to 0. So இப்போ உங்களுக்கு எப்படின்னா அந்த கன்வெர்ட்டர் சர்க்கியூட்டில் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணுறோம், அடுத்து அந்த ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த இண்டக்டன்ஸ் கரண்ட் ஃபுல்லாக 0 வரக்கூடாது. அது வரத்துக்கு முன்னாடியே ஆன் பண்ணோன்னா தட் இஸ் கால்ட் as தி கண்டினியூஸ் கண்டக்ஷன். If it is discontinuous conduction, S must on
after IL becomes 0. ஸோ அப்போ இண்டக்டர் கரண்ட் ஃபுல்லாக நமக்கு 0 ஆனதுக்கப்புறம் ஸ்விட்சை ஆன் பண்ணும். நெக்ஸ்ட்டு கண்டினியூஸ் கண்டக்ஷன் மோடில் இருக்கக்கூடிய டைப்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் மோட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் டியூரிங் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணுறோம். ஸோ சர்க்யூட் பாருங்கள், இப்போ நான் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணுறேன். ஒன்ஸ் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணும்போது சப்ளை வில் ஃப்ளோ த்ரூ திஸ் ஸ்விட்ச் அண்ட் தென் சப்ளை இஸ் ஃப்ளோ த்ரூ திஸ் இண்டக்டன் அண்ட் தென் லோட் வழியாக ஃப்ளோ ஆகும். டியூரிங் திஸ் ஃப்ரீவீலிங் டயோடுன்னு சொல்லலாம் ஆர் நார்மல் டயோடு. இந்த இடத்துல இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரிவர்ஸ் பயாஸ் ஆக்ட் ஆகும். ஸோ ஹியர் வி ஆர் ஹேவிங் ப்ளஸ், அதாவது கரண்ட் இப்படி தான் ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ அப்படி கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது இது ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்குது. ஸோ இட் வில் பி ஆக்ட் ஆஸ் ஏ ரிவர்ஸ் பயாஸ். ஸோ அப்போ என்ன ஆயிரும்னா இது ஓப்பன் சர்க்யூட்டாக மாறிடும். ஒன்ஸ் இட் வில் பி ஓப்பன் சர்க்யூட் த கரண்ட் வில் பி ஃப்ளோ த்ரூ திஸ் லைக் திஸ். அப்போது டைரெக்டாக இன்புட்டில் என்ன சப்ளை இருக்கோ அது அப்படியே அவுட்புட்டில் கிடைக்கும். தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் தி V0. When the switch is on, the voltage across the diode is Vs and then output voltage is V0. ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோ த்ரூ சர்க்யூட் எப்படி சொல்லலான்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா சப்ளைலேருந்து ஸ்விட்ச், ஸ்விட்ச்லேருந்து இண்டக்டன்ஸ், இண்டக்டன்ஸ்லேருந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ், கெப்பாசிட்டிலேருந்து எகெயின் லோட் அண்ட் தென் ஃபைனலாக விஎஸோட மைனஸ். இது டோட்டல் கம்ப்ளீட் சர்க்யூட். அதாவது சோர்ஸ் கரண்ட் இப்படி தான் ஃப்ளோ ஆகும். தென் தி வோல்டேஜ் அக்ராஸ் தி இண்டக்டர். ஸோ இந்த இண்டக்டர் வழியாக போகக்கூடிய வோல்டேஜ் மட்டும் என்னங்கிறத செப்பரேட்டாக நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ அப்போ இது வழியாக போகக்கூடிய வோல்டேஜ் இன்புட் வோல்டேஜ் அஸ் வெல் அஸ் அவுட்புட் வோல்டேஜ் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி விஎஸ் மைனஸ் V0. விஎஸ்லேருந்து V0. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி விஎல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ விஎல் voltage across the inductor is equal to inductor in the change in current with respect to time. ஸோ இது ஃபார்முலா. ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் தான் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். we already known VL is equal to என்னங்கிறது தெரியும் டியூரிங் ஆன் டைமில். டியூரிங் ஆஃப் டைமில் என்னங்கிறது நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்ப்போம். டியூரிங் ஆன் டைம் பீரியட் the inductor current IL increases from minimum current to maximum current linearly. That is called as the del I. பார்த்துட்டிங்கன்னா மினிமம் டு மேக்ஸிமம், மேக்ஸிமம் டு மினிமம் நம்ம டெல் ஐன்னு சொல்கிறோம். அப்போது விஎல் எல் ஐ டிஐக்கு பதிலாக நம்ம டெல் ஐ டியூரிங் டின்னு இருக்கிறது ஆன் டைம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி டி ஆன். இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா விஎல் நமக்கு என்னென்னு தெரியும். விஎஸ் மைனஸ் V0 இஸ் ஈக்குவல் டு எல் இன்ட்டு டெல் ஐ பை டி ஆன். VL is equal to நமக்கு ஆல்ரெடி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம். ஃப்ரம் திஸ் ஈக்குவேஷன் we want to calculate the del I value. that means change in current for inductor or change in current. inductor வழியில் போகக்கூடிய current del I T on into Vs minus V0 by L. T on is equal to L into del I by Vs minus V0. So we are named as equation number 2, 3, 4 whatever may be. You have to find out during on mode நம்ம ரெண்டு கண்டிஷன் பண்ணணும். del I ஒன்று, T on ஒன்று. நெக்ஸ்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா டியூரிங் ஆஃப் டைம். ஆஃப் டைம் என்ன பண்ணுறோம், ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணுறோம். இந்த ஸ்விட்சை எப்படி ஆஃப் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம். கண்டினியூஸ் கண்டக்ஷன் மோடில் இந்த இண்டக்டர் கரண்ட்டு ஃபுல்லாக 0 ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும், அடுத்த டைம் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணணும். அதுதான் கண்டிஷன். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணுறோம், ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டோம். ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சப்ளை இது வழியாக போகிறது கட் ஆயிரும். ஒன்ஸ் இது வழியாக போகிற சப்ளை கட் ஆச்சுன்னா இண்டக்டன்ஸ் தாங்கிட்ட ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்க எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணும். எப்படின்னா பொலாரிட்டி சேஞ்ச் பண்ணும். ஸோ அதாவது ரிலீஸ் பண்ணும்போது எனர்ஜி வில் பி சேஞ்ச். எனர்ஜி சேஞ்சஸ் கிடையாது. ஸோ எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது இட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி சேஞ்ச் தி எனர்ஜி. ஸோ அப்போ மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும். இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆல்ரெடி நமக்கு மைனஸ் இருக்குது. ஸோ இட் வில் பி ஆக்ட் ஆஸ் ஏ ஃபார்வர்ட் பயாஸ். அப்போ என்னாங்கன்னா டயோடாக ஆன் பண்ண வச்சிரும். அப்போ இது வழியாக நமக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும். அப்போ இது வழியாக மட்டும்தான் சோர்ஸ் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். ஃபைனலாக we are getting output voltage. when the switch is off the freewheeling diode conduct ரீசன் சொல்லிட்டேன். and voltage across the diode is 0. the negative output voltage appear across the inductor. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல உருவாகக்கூடிய voltage minus V0. now the current flow through the converter is diode, load, capacitor and then ஃபைனலாக மறுபடியும் diode, inductance, capacitance and then load. So the current flow through the inductor is decreases
ஃப்ரம் ஐ மேக்ஸ் டு ஐ மினிமம். அதாவது ஆன் டைமில் மினிமம்லேருந்து மேக்ஸிமம், ஆஃப் டைமில் மேக்ஸிமம்லேருந்து மினிமம். அப்போ என்ன ஆகும்னா சேஞ்ச் இன் கரண்ட் வந்து நம்ம நெகட்டிவில் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு டெல் ஐங்கிறது மினிமம் டு மேக்ஸிமம், மேக்ஸிமம் டு மினிமம் அப்படின்னா மைனஸ் டெல் ஐ. ஸோ சப்ஸ்டியூட் we are in the equation VL is equal to L into di by dt. We already known VL is equal to minus V naught and then L into di by Lங்கிறது தான் நம்ம மைனஸ் டெல் ஐ. ஸோ தட் இஸ் ஒய் ஹியர் மைனஸ். அப்போ மைனஸ் எல் டெல் ஐ டிவைடட் பை டி ஆஃப். So from this equation we want to find out the T of L del I divided by V naught, and then del I is equal to V naught into T of divided by L. So we are named as this equations. Next நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிசைன் ஸ்டெப்ஸ். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம ஒரு கன்வெர்ட்டரை டிசைன் பண்ணக்கூடிய பேராமீட்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் டு ஃபைண்ட் தி ஆவரேஜ் அவுட்புட் வோல்டேஜ். ஸோ இந்த அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணுன்னா நமக்கு ரெண்டு கேட்டகரி வேணும். டியூரிங் ஆன் டைமில் இருக்கக்கூடிய டெல் ஐ வேல்யூ, டியூரிங் ஆஃப் டைமில் இருக்கக்கூடிய டெல் ஐ வேல்யூ. பாருங்கள், டெல் ஐ வேல்யூ தான் இங்கே எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்போ டி ஆன் இன்ட்டு விஎஸ் மைனஸ் வி நாட் டிவைடட் பை எல் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் டேர்ம். ஸோ எல்ஸ் கெட்டிங் கேன்சல் மீன்ஸ் வி ஆர் கெட்டிங். ஸோ இது கூட உள்ள மல்டிபிள் பண்ணுங்கள். விஎஸ் டி ஆன் மைனஸ் வி நாட் டி ஆன் இஸ் ஈக்குவல் டு வி நாட் டி ஆஃப். So from this equation V naught எல்லாமே ஒரு சைட் செப்பரேட் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ VS T on is equal to இந்த ப்ளஸ் இந்த மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும். அண்ட் தென் we are taking V naught செப்பரேட் ஆகிடுங்க. T on plus T off. We already known T on plus T off is equal to T. So from this equation we want to find out the V naught. V naught is equal to VS T on by T. T on by T already we know that alpha. So V naught is equal to alpha into Vs, that is called as the average output voltage is equal to duty cycle into input voltage. It means average input voltage. From this equation we want to find out the current value. So second step to find the average output current. From this equation we know Vs Is equal to V naught I naught. V naught I naught is also equal to power. If having some problems la power கொடுத்துட்டாங்கன்னா it's also having the V naught I naught is equal to P naught or Vs I naught is equal to P naught னு சொல்லலாம். சரி, ஓகே. இப்போ இந்த டேர்ம்ஸ் இருக்கட்டும். We are substituting V naught is equal to alpha into Vs. Alpha Vs substitute பண்ணா Vs getting cancel. Finally I naught வேணும்னா Is divided by alpha. If you want to find out the source current அப்படின்னா Is equal to alpha into I naught. So next we want to calculate the switching frequency. Switching frequency means already F is equal to 1 by T தெரியும், or T is equal to 1 by F. 1 by F is equal to T on plus T off. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டியூரிங் ஆன் டைம் ஆஃப் டைமில் இருக்கக்கூடிய T on வேல்யூவை எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். அப்போ 1 by F is equal to L into del I divided by Vs minus V naught plus L into del I divided by V naught. You are taking common LCM. ரெண்டுத்துக்கும் LCM எடுக்கணும். அப்போ இங்கே என்ன டேர்ம் இல்லை, V naught. கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணுங்க. ஒன்ஸ் கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு டேர்ம்லேருந்து del I காமனாக வெளியே எடுக்க முடியும். அப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா V naught plus Vs minus V naught இருக்கும். இதில் V naught V naught கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ Vs del I divided by V naught into Vs minus V naught. ஸோ இது நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா ஜென்ரலாக 1 by F term. From this equation we want to find out the amplitude of the ripple current. அப்போ del I. அப்போ del I வேணும் அப்படின்னா del I is equal to V naught into Vs minus V naught. ஒன்றும் இல்லை, இந்த கீழே இருக்க டேர்ம் இங்கே வந்துடும், இந்த எஃப்ங்கிற டேர்ம் கீழே இருக்கும். Vs into F into L. இப்போ இதிலிருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். இதோட ஓகே, பட் இல்லைனாலும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். சப்ஸ்டியூட் V நாட்டுக்கு பதிலாக ஆல்ஃபா விஎஸ்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். அப்போ ஆல்ஃபா விஎஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஆல்ஃபா விஎஸ் இன்ட்டு விஎஸ் மைனஸ் இந்த இடத்துலையும் V நாட்டுக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ஃபா விஎஸ். இந்த ஈக்குவேஷனில் இருந்து என்ன எடுக்கலாம், விஎஸ் காமனாக எடுக்கலாம். அப்போது ஆல்ரெடி ஒரு விஎஸ், இங்கே ஒரு விஎஸ், விஎஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ்
இங்கே 1 இருக்கும், இங்கே வெறும் ஆல்ஃபா இருக்கும். இப்போ விஎஸ் கெட்டிங் கேன்சல். அப்போ ஆல்ஃபா விஎஸ் இன்ட்டு 1 மைனஸ் ஆல்ஃபா டிவைடட் பை எஃப்எல். ஸோ திஸ் இஸ் தி peak to peak ripple current in the inductor னு சொல்லலாம், or amplitude of the ripple current in the inductor னு சொல்லலாம். So that is called as the del I. So பார்த்துட்டிங்கன்னா peak to peak ripple current across the inductor, அதே same formula alpha vs into 1 minus alpha divided by fl. ரிப்பிள் இண்டக்டர்னாவே எல் வந்துடணும், ஃப்ரீக்வன்சி கூடவே வந்துடும், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் இண்டக்டர் கரண்ட். It's a formula I max equal to I naught plus del I by 2. I minimum is equal to I naught minus del I by 2. And then next we want to find out peak to peak ripple current across the capacitor. ஸோ அப்போ கெப்பாசிட்டர் வழியாக போகக்கூடிய வோல்டேஜ் என்னன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா del Vc is equal to, இதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது, we want to substitute direct formula. அப்போ del Vc is equal to del I divided by 8fc. கெப்பாசிட்டர் மீன்ஸ்னா ஃப்ரீக்வன்சி, எஃப் இன்ட்டு சி வரணும், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த இடத்துல del ஐக்கு பதிலாக we are having formula, அந்த del ஐ அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் we are getting this formula. இப்போ நம்ம திஸ் ஃபார்முலாலேருந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்காக வி நாட்க்கு பதிலாக நம்ம இந்த ஒரு டேர்ம் இருக்குது, அதாவது del ஐயே சிம்பிளிஃபை பண்ணாததுக்கு முன்னாடி இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கும். இட் மீன்ஸ் இது இந்த ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ண என்ன வரும், ஆர் இதே ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ண என்ன வரும்னு தான் நான் இங்கே ரெண்டு உங்களுக்கு ஆர் சாய்ஸ் காமிச்சிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் ரெண்டில் எது வேணாலும் போடலாம், ஃபைனலாக இது எடுத்துக்கலாம். அப்போ del Vc is equal to alpha into 1 minus alpha into Vs divided by 8LC fc squared. So that is called as the peak to peak ripple current across the capacitor. So next we want to calculate the critical inductance value. It means L. The inductor, அதாவது ripple inductor current del I will be 2 times of the average inductor current I naught. It means del I is equal to 2 into I naught. நமக்கு I நாட்டுக்கு ஃபார்முலா தெரியும், V நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு I நாட் இன்ட்டு ஆர். அப்போ I நாட் வேணும்னா V நாட் பை ஆர். ஸோ சப்ஸ்டியூட் ஹியர் V நாட் பை ஆர். V நாட் என்ன எழுதலாம், V நாட்டுக்கு தெரியும் ஃபார்முலா ஆல்ஃபா இன்ட்டு விஎஸ். ஸோ ஆல்ஃபா இன்ட்டு விஎஸ் பை ஆர். ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய விஎஸ் கெட்டிங் கேன்சல், ஆல்ஃபா கேன்சல். ஸோ ஃப்ரம் திஸ் ஈக்குவேஷன்லேருந்து நமக்கு எல் வேணும்னா எல் இங்கே வரும், மற்றதெல்லாம் கிராஸ் டேர்மில் போயிடும். அப்போ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 minus alpha into R divided by 2F. So this is the critical value of inductance. So next என்ன பார்க்க போறோம்னா critical capacitance value. The capacitance ripple voltage del Vc will be 2 times of the average capacitor current. அப்படின்னா capacitor voltage. Okay, அப்போ என்ன வரும்னா del Vc is equal to 2 into V naught. அப்போ 2 V நாட்டுங்கும் போது நமக்கு V நாட்னா தெரியும், ஆல்ஃபா இன்ட்டு விஎஸ். அப்போ del Vcங்கிறது நமக்கு தெரியும், ஃபார்முலா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃப்ரம் திஸ் ஈக்குவேஷன்லேருந்து ஆல்ஃபா விஎஸ் கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் C is equal to 1 minus alpha divided by 16 L into F squared. So this is these 7 steps are the important design parameters for converter. அதில் மெயினாக நம்ம பக் கன்வெர்ட்டர்ஸ்க்கு பார்த்துருக்கோம். சரி, let us see the advantage and then waveform for the buck converters. So advantage பார்த்துட்டிங்கன்னா it is a simple circuit and then high efficiency. It require only one switches. And then disadvantage, input current is discontinuous and then input filter required for smoothing purpose. It has one polarity of output voltage and it also has a unidirectional current. So more protection circuit is needed for across the diode. So let us see the waveform. இப்போ இந்த waveformல இது பாசிட்டிவ் சைட், இட் மீன்ஸ் டியூரிங் ஸ்விட்ச் ஆன் டைம். ஸ்விட்ச் ஆன் டைம் போது நமக்கு என்ன கிடைச்சது, இண்டக்டர் வழியாக போகக்கூடிய கரண்ட் விஎஸ் மைனஸ் வி நாட். அதே ஆஃப் டைமுங்கும் போது மைனஸ் வி நாட். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி விஎல். நெக்ஸ்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா இண்டக்டர் கரண்ட் during on time la minimum lende maximum, off time la maximum to minimum. So that is called as the T on T off. It called as the total time T off. So I hope you will be understand this topic fully. Let us see the next topic. Thank you.